There was a man who wrote a book called God Runs My Business. He was such a successful businessman. దేవుడు నా వ్యాపారాన్ని నడిపిస్తున్నాడు అనే ఒక పుస్తకాన్ని రాసిన ఒక వ్యాపారస్తుడు ఉన్నాడు. అతడు ఎంతో విజయవంతంగా వ్యాపారాన్ని నడిపిస్తున్న వ్యక్తి. His business prospered. He gave so much of his money to God. He started giving 10% of his business earnings to God. Then he gave 20% of his business earnings to God, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%. Finally ended up with 90% of his business profits. దేవుడికి తాను మొట్టమొదట 10% ఇచ్చాడు. తర్వాత దేవునికి 20%, 30, 40, 50, 60, 70, 80, చివరికి 90% దేవునికి ఇచ్చాడు. Went for God. And God kept blessing him. ఆ విధంగా దేవుడు ఆయన ఆశీర్వదిస్తూనే ఉన్నాడు. And somebody asked him, what's the secret of your life? He said, well, God shovels in and I shovel it out, and God's got a bigger shovel. So I never sort of seem to keep track with all. I keep shoveling out and he keeps shoveling it in, and he's got a much bigger shovel than I have. కాబట్టి దేవుడు నాకు ఇస్తూ ఉన్నాడు, నేను ఇస్తూ ఉన్నాను, కాబట్టి ఎంత ఇచ్చాడు ఏంటి, నేను ఎంత ఇస్తున్నానని ఎప్పుడు చూసుకోలేదు. నా పాత్ర కంటే దేవుడిచ్చే పాత్ర ఎంతో పెద్దది. And say, Lord, I'm available. I'm available to whatever you want me to do. Maybe I've not taken much responsibility in the church in 2007, but I'm going to open my eyes in 2008 and look around and see if there's something I can do in the church. బహుశా 2007లో నేను సంఘంలో తీసుకోవాల్సినంత బాధ్యత తీసుకోలేదేమో. ఇప్పుడు ఇతరుల అవసరాలు నేను చూస్తున్నాను ప్రభువా, నాకు సహాయం చేయండి. Maybe something I can do in my home to help my parents or to help somebody in the home. బహుశా మా ఇంట్లో నా తల్లిదండ్రులకు నేను సహాయం చేయాలేమో, లేక నా ఇంట్లో నేను సహాయం చేయాలేమో. It always begins at home and then in the church, and then God will widen your circle and show you other people whom you can help. ఎప్పుడు కూడా ఇంట్లో నుండి ఇది ప్రారంభమవుతుంది, తర్వాత సంఘంలో, ఆ తర్వాత దేవుడు నీకు ద్వారాలు తెరిచే కొలది ఇతరులు కూడా చూపిస్తూ ఉంటాడు. But keep your eyes open in 2008. కానీ 2008వ సంవత్సరంలో నీ కన్నులు తెరిచే ఉంచు. And say, Lord, show me where you want me to go and serve you. ఓ ప్రభువా, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళి మీకు సేవ చేయాలో నాకు చూపించండి. Maybe somebody in your college, maybe somebody in your school, somebody in your office who is discouraged, who is needy. బహుశా మీ కళాశాలలో ఉండొచ్చు, మీ పాఠశాలలో ఉండొచ్చు, మీ ఆఫీసులో ఉండొచ్చు, ఎవరైనా నిరుత్సాహంలో ఉండి అవసరంలో ఉన్నారేమో. Just say, Lord, I'm available. That's all. You just got to say, I'm available. ప్రభుతో మీరు చెప్పవలసిందల్లా ఒకటే, ఓ ప్రభువా నేను అందుబాటులో ఉన్నాను. I don't know what to say. I don't know how to reach out, but I'm available. How many of you will say to the Lord, I'm available in 2008? Lord, I want to keep my eyes open. నేనేం చెప్పాలో తెలియదు, వాళ్ళ దగ్గరికి ఎలా వెళ్ళాలో కూడా నాకు తెలియదు. ఓ ప్రభువా నేను మీకు అందుబాటులో ఉన్నాను. I don't want to be just occupied with my own problems. నా కన్నులు నేను తెరుచుకొని ఉంటాను ప్రభువా, కేవలం నా సమస్యల చుట్టే నేను తిరగను. I don't want to think that all the money you give me is for me. I want to think if I can bless others with it. I want to look out and see. మీరు నాకు ఇచ్చే డబ్బులన్నీ నా కోసమే అని నేను అనుకోను ప్రభువా, ఇతరుల యొక్క అవసరాలు నేను చూస్తాను, బయటికి వెళ్ళి వారి అవసరాలు నేను చూస్తాను. I tell you, your bank account may be less at the end of 2008, but you'll be a much more spiritual person. నేను చెప్తున్నాను, 2008 సంవత్సరం చివరికల్లా బహుశా మీ బ్యాంక్ అకౌంట్లో మీ డబ్బులు తగ్గిపోవచ్చేమో, కానీ మీరెంతో ఆత్మ సంబంధమైన వ్యక్తిగా మారుతారు. Which do you want it? You want it the other way around, with a higher bank account and a more carnal person? ఏది కావాలి మీకు? మీకు దానికి వ్యతిరేకమైనది కావాలా? బ్యాంకులో ఎక్కువ డబ్బులుండి శరీరానుసారంగా మీరు జీవించేటట్లు ఉండాలా? Or you want a lower bank account and a more spiritual person? God says, choose. లేక మీ బ్యాంక్ అకౌంట్లో డబ్బులు తక్కువగా ఉండి మీరు ఆత్మీయంగా ఎదిగేవారుగా ఉండాలా? దేవుడు చెప్తున్నాడు, మీకు ఏది కావాలో కోరుకోండి. It's up to you. అది మీ ఇష్టం. You know, because whenever we think of seeing the need others, it involves sacrifice.
చూడండి, మనం ఇతరుల యొక్క అవసరాలు చూడాలి అంటే దానికి ఎంత త్యాగం అవసరం. You can never serve God without sacrifice. మీరు త్యాగం చేయకుండా దేవుణ్ణి ఎన్నటికీ సేవించలేరు. I remember when I started serving the Lord said to me, if you serve me, you have to serve my people. నాకు బాగా గుర్తుంది, నేను దేవుణ్ణి సేవించడానికి మొట్టమొదటి దినాల్లో తీర్మానం చేసుకున్నప్పుడు ప్రభు ఈ విధంగా చెప్పాడు, నీవు నన్ను సేవించాలంటే నా ప్రజలను సేవించాలి. It goes together. ఆ రెండు కలిసే వెళ్తూ ఉంటాయి. You can't say you want to serve me and not serve my people. నేను దేవుణ్ణి సేవిస్తున్నాను కానీ తన ప్రజల్ని సేవించట్లేదు అని చెప్పకూడదు. I said, okay. సరే ప్రభు అని నేను చెప్పాను. And you have to serve and serve and serve and serve, and most of them will not be grateful to you at all. కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళి వారిని సేవించాలి, సేవించాలి, సేవించాలి. అందులో చాలామంది నీ ఎడల కృతజ్ఞత కూడా కలిగి ఉండరు. They won't even say a thank you to you, but you got to keep serving. నీకు వందనాలని కూడా వాళ్ళు చెప్పరు, అయినా కానీ వాళ్ళని సేవిస్తూ ఉండాలి. Because you're serving me, says the Lord. ఎందుకంటే నీవు నన్ను సేవిస్తున్నావు. We're not looking for gratitude from people. We're not looking for people to write us thank you notes saying, oh, sister, thank you so much for coming and doing this. No, nobody may write thank you notes, but you're serving the Lord who did so much for you. మీకెవరు కూడా కృతజ్ఞతలు కూడా తెలియజెప్పకపోవచ్చు, వారు రాయకపోవచ్చు, సహోదరి మీరు వచ్చి మాకు సహాయం చేశారని రాయకపోవచ్చు. అయినా కానీ ప్రభు ఏం చెప్పాడంటే నీవు నన్ను సేవిస్తున్నావు. Why are you not expecting a thank you note from that person? Because you're not serving him. You're serving the Lord. నువ్వెందుకు ఆ వ్యక్తి దగ్గర నుంచి కృతజ్ఞత కోరుకోవట్లేదు? ఎందుకంటే నువ్వు ఆ వ్యక్తిని సేవించట్లేదు, ప్రభువుని సేవిస్తున్నావు. ప్రభువు నీకు కృతజ్ఞత చెప్పాలని నువ్వు అనుకుంటున్నావా? Do you want the Lord to write a thank you note to you? I remember years ago the Lord said to me, don't look for gratitude from people. If you want thank you, look up to me. I'll tell you thank you. అనేక సంవత్సరాల క్రితం ప్రభు నాకు ఈ విషయం చెప్పాడు. ప్రజల దగ్గర నుంచి కృతజ్ఞతలు నీవు ఆశించవద్దు. ఒకవేళ నీకు కృతజ్ఞతలు కావాలంటే పైకి చూడు, నేను చెప్తాను నీకు. I'm going to serve God. నేను దేవుణ్ణి సేవిస్తున్నాను. Dear brothers and sisters, we have a wonderful opportunity ahead of us. నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, మన ముందు ఎంతో అద్భుతమైన అవకాశం ఉంది. Dear brothers and sisters, we have a wonderful opportunity ahead of us. నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, మన ముందు ఎంతో అద్భుతమైన అవకాశం ఉంది. To look up at God, to look in and see our need, and to look out and see the needs of others. మనం పైకి చూచి దేవుణ్ణి చూడాలి, ఆ తర్వాత నాలో నేను చూసుకొని నా అవసరాన్ని చూడాలి, ఆ తర్వాత నేను బయటకు చూచి ఇతరుల యొక్క అవసరాన్ని చూడాలి. And allow the Holy Spirit to show us the glory of Jesus, show us our own need, and give us the gifts, the supernatural gifts, to serve others. పరిశుద్ధాత్ముడు మనకు యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క మహిమను చూచేటట్లు, మరియు నా అవసరాన్ని నేను చూసుకునేటట్లు, మరియు ఇతరుల యొక్క అవసరాలు తీర్చబడటానికి మానవాతీతమైన తలాంతులు, వరాలు దేవుడిచ్చేటట్లు మనం పరిశుద్ధాత్ముడిని అనుమతించాలి. Yes, he's got supernatural gifts. We don't serve with our own ability. అవును, మనకు మానవాతీతమైన వరాలు ఆయన ఇవ్వాలి. మన సొంత శక్తితో మనం ఆయన సేవించలేము. But with the supernatural gifts that God can give any one of you, men and women. మానవాతీతమైన వరాలు దేవుడు ఎవరికైనా ఇవ్వగలడు, పురుషులైనా స్త్రీలైనా. Claim it from God. దేవుడు అది మన కోసం ఇస్తాడు అని మనం అడగాలి దేవుణ్ణి.